lead up to India at 100. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address, had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amritkal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelachal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. प्लीज The नो, National Bank आपको for पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा, बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए. the National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honourable Speaker, Sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honourable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amritkal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes, and the scheduled tribes. And number 2, big public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by
the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities: PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years.
100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvatmala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores
will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman-Ganga Pinjal, Par-Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEEM portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023 and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) program will outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate Drone Shakti,
through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework, and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counselling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself.
allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector, regulators, to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through Aspirational Districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity, and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honourable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking
reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. Sir, I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavour to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances, crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal, Parivesh, for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business-as-usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws,
Town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System (NGDRS) with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills
and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements.
artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals. Green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honourable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentive, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honourable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in.
In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honourable Speaker, I now move to the fourth priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and pump prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure, with this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. Gift IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the gift city to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations, except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the gift city for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital, for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the gift city. Infrastructure status. Data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores
last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honourable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network,
and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honourable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honourable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to Part B of my speech. Direct tax. Honourable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I won't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax.
This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honourable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honourable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023,
for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by one more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%,
This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honourable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So, remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honourable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID. This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration taken
undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, Sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific
sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To disincentivize import of undervalued imitation jewelry, the customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining, are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honourable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitharaman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी वित्त विधेयक को पुरस्तापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರೈತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ರಿಲೀಫ್ ಇದೆ. ಅಗ್ಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗ ಆಗಿದೆ, ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಸರ್ ಇಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಬಳಲಿರುವಂತಹ ಜನತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿತ್ತು. ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸಕರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದರದ್ದು ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ GST ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 2020, 21, 22ರ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುಸಿತ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತು. ಇವತ್ತಿಂದ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದವ್ರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ IT ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. IT ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಇದೀಗ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀತಿ ಈಗ 2022ರ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ. IT ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಏನೇನು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ. ಸರಿಗ ಇದು IT ದಾಳಿಗೊಳಗಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಅಕ್ರಮ ಇದೆ, ಏನ್ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಖಾಸ್ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು. ಈ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್ ಥರ ಗೆದ್ರು ಹುಳು ಥರ ನಮ್ಗೆ ತಿಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ರೋಚಕವಾದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಧುತ್ವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಬಟ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್, ಒಂದು 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ನೀತಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹುಪಾಲು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠರು, ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ 5 ನದಿ ಜೋಡಣಾ ರಿವರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಪೆನ್ನಾರ್ 2, ಒಟ್ಟು 5 ಪೈಕಿ 2 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂತ 2 ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕನಸನ್ನು ಮೊದಲು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ NDA ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಡಿ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಖಚಿತ ರೂಪ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಿರುವ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸಾಮಂತ ರಾಜರ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರ ತರ, ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತರ. ಅದು GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈನಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಜೋಡಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ, ಮೆಜಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಈ ತರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಭೌತಿಕ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಏನೋ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಜೆಟ್ ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿರೋ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ತಜ್ಞರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಣಿತರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಲ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 9.2 ಈ GDPಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ 9.2 ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಬಹಳ ಕುಸಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೋ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಸತಿ ಯಾವುದೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ 15% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಹೊಸತನ ತಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ. ವಿಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಏನೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಏನೇ ನೀತಿ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಚಿವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಪದ್ಯನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಕ್ಕಿನ ತಗೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇತ್ತು, ಕಷ್ಟಗಳು ಸುಖಗಳು ಇರೋದು. ಈ ಸಲ ಮಹಾಭಾರತದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರದನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಅವ್ರು ಆದ್ರು. ಹೊಸ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಂಥ ಆಸೋಚಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, CII ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಕೆಲವೇನೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬರೇ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೊರಟರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇವರು? ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅದು ಹೈಟೆಕ್ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡ. ನಾನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಹೋದ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಬೇಷ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂದು 2-3 ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಹೋದ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು, ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಅಂತ ತಾವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪವರ್ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಬಂದವು. ದೂರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಅವ್ರ ಪೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ತರಂಗ ಇದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಇದೆ BSNL, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? 2G ದಾಟ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ? 4G ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಆದ್ರು, ಬಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಆದ್ರು. ಅದೇ ನಿರ್ಗತಿಕತನ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಕೆಳಗಡೆ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ರು, ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ. ಹಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು, ಎಷ್ಟು MSMEಗಳು, ಸಣ್ಣ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದು. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಡತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ವಜ್ರದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. GST ಇಷ್ಟು ಬಂತು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್, ಅದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ, ವರ್ಷದ ಸಾಲ ಸೋಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಉಳಿತು, ಸಾಲ ತೀರ್ತಾ, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ನ, ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ನ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತಂಥದ್ದು. ST ಮಕ್ಕಳಿಗೆ SLC ಆದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಬರೀ ಅದು ಬೋಗಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗಳು ಆಗಿದಾವೆ. ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೆಕ್ಕನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿದು ತಗೊಂಡ್ರು, ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ತಗೊಂಡ್ರು, 2A 2B ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈತರದ್ದು ಡಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಬೇಳೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಭತ್ತ, ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈತರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೋದ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಫಸಲು, ಈ ಸಲ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾನೆ. ನಾನು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಭರಪೂರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭರಪೂರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಘೋಷಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ಘೋಷಣೆಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲಿಗೇಷನ್ಗಳು, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ಗಳ ಅಂಶಗಳೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್?
ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜನಕ್ಕೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೇನು ಬಂತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 70 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ವಾಗ್ದಾನ ಇಬ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಮುರಳೀಧರ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಸರ್, ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಓಕೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಸಲ 50 ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಸೌಕಲಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೌಕಲ್ನ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ರೀತಿ, ಹೊಸ ಪರಿಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಇಲ್ಲ, ನೀವೀಗ 7.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 7.5 ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆಗಳು ಉಜ್ವಲ ಹೇಳಿದೆ, ರೈತರ ಡಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆನ್ ಏರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ನೋಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಅಂಶನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ರಿಬಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಮತ್ತೆ MSME ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಲವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಬಾರಿ 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏನಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆಚ್ಚು 50,000 ಕೋಟಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತೆ MSME ಫಂಡ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, MSMEನಲ್ಲಿ 40% GDP, 60% ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ MSME ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ MSMEಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ MSME ರಿವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶ, ಒಂದು ರೀತಿ MSME ಬಲಿನ ಆದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ GDP ಎಕಾನಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪವರ್ ಇಂದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೂರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ರೂರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ನಾವು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ IT ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂತ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿವಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಬಹಳ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ.
ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರ ನಡುವಿನ ಕಿತ್ತಾಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಪಕ್ಷರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯತೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಮೊದಲಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಅಂಶಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಆಗುವಷ್ಟು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈತ ವಲಯದ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ 70 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ, 60 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಡ ನಾನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದದನ್ನ, ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಈ ಬಜೆಟ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಜ್ವಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನಾವು. ಈ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, 13 ಕೋಟಿಗೂ ದಾಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 8 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ದಾಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೈಸೂರ್ದು, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮನೆ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೇಲ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಕೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 90% ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವೇ ಒಂದು 15-20 ಊರು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ. ಜನರಿಗೆ 40% ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಮಂಡನೆ ಆದಂತ ಬಜೆಟ್, ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನೀವು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ, ನಾವು ರಾಘವ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗೇನು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಬೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ, ಮನೆಗೆ ತರುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು GDPಯೋ ಈ ಏರಿಕೆಯೋ ಇಳಿಕೆ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ? ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ 9.2%, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 8ರಿಂದ 8.5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ. ಏನ್ GDP ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. GDP ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸೈಜ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು 39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ದುಡಿತೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ, ನೀವು ಬರೀ ಮಾಮೂಲಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಯಾವುದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿರೋಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 7.5 lakh crores ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಈ ವರ್ಷ 5.5ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದೇನು, ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ತಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೊಂಥರ ಡಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಈ ಸೈಜಿನ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 14 ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ 19,500 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. 30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆದಾಯ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವತ್ತು 2ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು? ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೊಬೈಲ್, ಮುಂಚೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ. ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಇದೆ. ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವವರೆಗಿನ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಇವತ್ತು ಮಂಡನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿಬೇಟ್.
ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆಯನ್ನ ಅಟಿಕಾನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರಿಬಿಡಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಿ. ಆಟಿಕಾ. ಅಕ್ಕ, ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಮಾಂಗಲ್ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ 180 ಗ್ರಾಮ್ ಒಡವೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋಕು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ. ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದು ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್. ನೆನಪಿಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ನೋನಿ ಅಮೃತೋನಿ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್. ಒಡವೆ ಅಡ ಇಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ರೀ, ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣನ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ 8861 600 600. ಒಡವೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂಗಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 50 ಲಕ್ಷದ್ದು 50 ಲಕ್ಷ. ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್. ಇಂಡಿಗೋ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೈನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರೇಜ್, ಲಾಂಗರ್ ಲೈಫ್. ಇಂಡಿಗೋ ಪೇಂಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್. ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ಅಕ್ಕ, ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಮಾಂಗಲ್ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ 180 ಗ್ರಾಮ್ ಒಡವೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋಕು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ. ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ. ಒಡವೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂಗಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೇರಣಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮೃತನೋನಿ D+ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಚುರುಕುತನ ಬಂತು, ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತನೋನಿ D+. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಭಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಯ ಯಾಕೆ? ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ 8861 600 600. ಕರುನಾಡ ಜನತೆಗಾಗಿ ಪವರ್ ನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿರಿ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಊರು, ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 7760784782. ಪವರ್ ಬಾಯ್, ನಿಮ್ಮೂರತ್ವ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಝಣ ಝಣ ಸುದ್ದಿ ನಿಂತೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕೇಡುಗಾಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ. ಅಂತಿಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಿಳಿತದೆ ಕಾಲ. ತಿಂದೋರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಿಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಿಳಿತದೆ ಕಾಲ. ಕರುನಾಡ ಜನತೆಗಾಗಿ ಪವರ್ ನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿರಿ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಊರು, ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ.
ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 7760784782. ಪವರ್ ಬಾಯ್ ನಿಮ್ಮೂರಪ್ಪ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಝಣ ಝಣ ಸುದ್ದಿ ನಿಂತೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕೇಡುಗಾಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ. ಅಂತಿಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಿಳಿತದೆ ಕಾಲ. ತಿಂದೋರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಿಡಲ್ಲ, ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಿಳಿತದೆ. ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ತದನಂತರ ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದಡಿ 60 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಿನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ, ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೃದ್ಧಿಗೆ 7 ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಶಕ್ತಿ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ, 400 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ, ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ರೋಪ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರಿಂದ 1200 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ ಖರೀದಿ, 2.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರ್ ಸೇರಿ 5 ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತು. ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ 44,605 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. 200 ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಗ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಾದವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 200 ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹರ್ ಘರ್ ನಲ್ ಜಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವಂತಹ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 7.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ನಳಿ ಯೋಜನೆಗೆ 60,000 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಎರಡ್ 2023ರೊಳಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ
48,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1,500 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 8 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಎರಡ್ 2022-23 ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 8 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಈಗಲೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಎಸ್, ಒಂದಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಸರ್. ಭರತ್ ಸರ್, ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಅದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬಂತದ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಪೆನ್ನಾರ್ ಕಾವೇರಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್. ಗೋದಾವರಿ, ಪೆನ್ನಾರ್ ಕಾವೇರಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡನೇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನ ನವೀಕರಣ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಅವರು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ATM ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ATM ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೂ ರೈತರಿಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದ್ದು 25,000 ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಮತ್ತೆ 1,483 ಹಳೆಯ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ ಅಂತೆ. ಚಿನ್ನ, ಕಚ್ಚಾ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಆಭರಣ ಮಾಡೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ, ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ 5% ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಜ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಸುಂಕ, ಅದನ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 5% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಕೆ? ಬಹುಶಃ 5%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಿದೆ, ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು 7-8 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹೌದೌದು. ಮಾನೋಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನೋಕಲ್ಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಿ RBI ನವರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಜನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇದೆ. ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋರೆ 7 ಕೋಟಿ, ಅದೇ 10 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಈಗ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ತರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು, ಉಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ 1% TDS ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು GST 1.41 lakh crore ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಜನ GSTನ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. GST ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ದೋಷಗಳೇನು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳೇನಿದ್ರಲ್ಲಿ? ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸು. ಅದು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 5% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೆಳಗೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೈಲ ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ 5% ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ SR ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೈಕ ಆದಾಯ ಮೂಲ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬರೀ GST ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಮನ್ ಜನ. GST ಅಂದಾಜು ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರುಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪವರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೋದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಹಿಳಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1% ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಜಪ ವಕ್ತಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ಗತಿಕರಾದರು, ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ 21 ಕೋಟಿ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಜಮೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಲೆ ನಾ ಫಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಳ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇದು ನಾವು ಬರೀ ಮೇಲ್ಪದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಬಂತೀಗ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 22% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಿಸಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಶಿಶು ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ, ನಾನೇನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಷಯ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗಳಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಲೇ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಇದ್ರ ನನಗೆ ವಜ್ರ ಬೇಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತರಂಗಗಳು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಕಾಮನ್ ಜನ, ನನಗೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಾನು, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಬರೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರು, ಇವೆರಡೇ. ನಾನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ದೇವರು ಇದಾವೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖನ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಇಷ್ಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಹಣನ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು 1,000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ? ಇಂಥವೇ. ಆಮೇಲೆ ಹೈವೇಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರು, ಅರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 14,500 ಕೋಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು MSME ಮುಖಾಂತರ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿತೌಟ್ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು. ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ವಿತೌಟ್ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಫಂಡ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬೇಡ, ಅದ್ರದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ 7-8 ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಂತೋಷ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂತಿರೋದು ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಏನದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಫಿಗರ್ಗಳು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ದು, ಏನೂ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಿ ಎಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ EPF ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಫಿಗರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಾನದಂಡ
ದಾವಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಮುರಳೀಧರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ತರದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು. ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ಟೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಂಡ್ ಯಾರ್ದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅದು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ರೇಷ್ಮೆ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್? ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಮ್ದು? ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ದಿಕ್ಕು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಲಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹರ್ ಘರ್, ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ರೂರಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಪೈಪ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರು. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ತರ ಇಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಯಾಕೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ್ರೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈನಾಮಿಸಮ್ ಇದೆ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಥರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಷಾದ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದೋ 400 ಹೊಸ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಅಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ಅದು ಮುಸುಕಾಕ್ಬಿಟ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ. ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಡೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆಯ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆಮೇಲೆ LIC ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕೂಡ LICಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆದ ಮೇಲೆಯೂ ಸುಮಾರು 4-5% ಮಾತ್ರ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ LIC ಮೇಲಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 95% ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. 5% ಮಾತ್ರ ಇವರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ IPOಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುವುದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು 5% ಮಾತ್ರ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ದುರಂತಗಳೇನಿದ್ವು, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಶತಮಾನದಿಂದ ಯಾವ ತಲೆಮಾರಿನವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವರಮಾನ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ವು. ಇರೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ನೇರವಾಗಿ ಇವ್ರು ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಚೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಮೋದಿ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಂಥದ್ದು ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನಗದು ಹಣದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದ್ರ 2ರಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿವೆ, ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುರಳೀಧರ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಾರದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಐತೆ. FKWCCI ಅಂತಿದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು, ಅವೇಕ್ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಬೇಟಿಗೆ ತಯಾರು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮು ಅಂದ್ರು. ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ 36% ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು? 36% ಹಣ ನರೇಗಾ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರು, ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಹೋದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು 100 ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರ? 100 ಸೈನಿಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರ 1000 ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 100 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ವಾಪಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ.
ಒಡವೆಯನ್ನು ಅಟಿಕಾನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರಿಬಿಡಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಿ. Attica. Exclusive World Digital Premiere on Boot Select. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬಡವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ. ಬಡವ ರಾಸ್ಕರ್ ನೋಡಿ ಬೂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಒಡವೆ ಅಡ ಇಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ರೀ, ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣನ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ 8861-600-600. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಒಂಥರ ಕಟ್ಟ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಬಸ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಅಮೃತನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲು ನೋವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೃತನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈಫೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್. ಒಡವೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂಗಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. Attica Gold Company. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಭಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಯ ಯಾಕೆ? ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ 8861-600-600. ಕರುನಾಡ ಜನತೆಗಾಗಿ ಪವರ್ ನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ
ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಶೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಜೆಟ್. ಒಂಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇದ್ರದನ್ನ GST ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಅಂತಲ್ಲ. See, that's what I told you. It's something we need to have a clarity when we get a full copy of the budget. ಈಗ ನಾವು ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ 1 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೆಲವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಬರಲ್ಲ, GST ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಗೆ ಬರುವ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, GST ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ BJP ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ BJP ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಸೇ 1 lakh crores interest free loan to state.
there is a lot of question to implementation. This is only projection now. So we have to question one. So last year ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ you have a list that ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. Now we are not questioning projection, expectation ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾವುದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಇಕನಾಮಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್. ಸೊ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, 39.5 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ನ ಮಂಡನೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾನು ಪಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ನ ನಾನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು, ಈಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳದು ನಮ್ಮ ಶೇರು, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗಲ್ಲಿ 18% ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಅನುದಾನ ಆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಈ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಈ ಕೊನೆ ನಾವು ನಾವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿತ, ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ ಸ್ಕೀಮು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ, ಯಾಕೆ? ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋದ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ 1 ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಸ್ಕೀಮೇನೆ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು ಬೋರ್ಡ್, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ 1, ಈ ಬೆಂಗಳೂರು 1 ಇತ್ತು, ಗ್ರಾಮ 1 ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಜನಕ್ಕೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ PR ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೋರ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ವಿ. ಈಗಾದರೂ ಆಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು, ಈಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಜಪೇಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೀನ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, BJP ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಟು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಯಾವುದು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು, ಹೈವೇ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನೇ ವಾಜಪೇಯಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಇದು ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಕು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು BJP ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ನನಗೆ ರೋಡ್ ಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ರೋಡ್. ಎಸ್ ರೈಟ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಜೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಆಸ್ ಅನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 1.5-2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹುಶಃ ಬಜೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುರಳೀಧರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 37.54 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಿತ್ತೀಯ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಏನಿದೆ 6.9%, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಕನಾಮಿ ಬಜೆಟ್ he don't require all the formulas. Correct. ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಇಕನಾಮಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ GDP. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅವನು GDP ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮೋದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಅವನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್, ಅದು ಅವನ ಬಜೆಟ್.
ಅದು ಅವನ ಇಕನಾಮಿ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಾನು 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕನಾಮಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಬಜೆಟ್. ಅವರು 3 ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು 6 ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ರು ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಬಜೆಟ್ ಕಾಪಿಯೇ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಬಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 100. ಸೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾಳೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಯಲ್ ಬಜೆಟ್ ಕಾಪೀಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವುದ್ರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಯಾವುದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ನಾವೇನು 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಬೈ 2025 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Yes, that I agree, because 5 trillion economy when we talked. Corona irlilla. That's what I want to tell. We are talking about 5 trillion before Corona. So now world is stuffed for 2 years. So entire system change agide. So it is not only India, entire world is changed. Today talking 5 trillion budget, I think it was tough. So first economy recover ಆಗಬೇಕು, I think ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. Now we are in recovery stage. So economy recovery stage ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. We are talking about 4th wave ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. How strong next wave we don't know. Yes, sir. There is no prediction. So economy ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಮುರಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೋದ ಬಾರಿ 2 ಬಜೆಟ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಅಡಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಡ್ವೇನಲ್ಲಿ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಈಗಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು ಈಗಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಆಯಿತು, ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಬರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಲಿ. ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ 4-5 ಜನನ್ನ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹಣ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಿನ ಜಾಗ ಸಹಿತ ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಮಾರಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಮಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಡ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ. Yes, right, sir. ರಾಕೇಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಜೆಟ್. ನಾನು ಐ ಅಗ್ರಿ. ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಲಾಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ವಿನಃ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಹೌ ವೆನ್ ದೇ ಡೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ or other better job. So what I feel, ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ಅದು ಟಾಟಾದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಚಾಲಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ತುಂಬಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಥದ್ದುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು, ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರದು, ಇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು.
ಮುರಳಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಹಳ ಹೊತ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸು, ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸುಂಕ ಇಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಕರುನಾಡ ಜನತೆಗಾಗಿ ಪವರ್ನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿರಿ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಊರು, ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 7760784782. ಪವರ್ ಬಾಯ್, ನಿಮ್ಮೂರತ್ತ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಝಣ ಝಣ ಸುದ್ದಿ ನಿಂತೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕೇಡುಗಾಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ. ಅಂತಿಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಿಳಿತದೆ ಕಾಲ. ತಿಂದೋರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಿಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಿಳಿತದೆ ಕಾಲ. ಕರುನಾಡ ಜನತೆಗಾಗಿ ಪವರ್ನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿರಿ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಊರು, ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 7760784782. ಪವರ್ ಬಾಯ್, ನಿಮ್ಮೂರತ್ತ. ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ ನಮೋ ಸರ್ಕಾರ. ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರ್ ಸೇರಿ 5 ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ 30%
ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆನ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಠ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸ್ವಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನದು ಸುದ್ದಿ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. 5% ಸುಂಕವನ್ನ ಇಳಿಸಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್. ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ, ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಂತೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಳಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ, ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿನ ದರ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ಬಟ್ಟೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಕಾಳುಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಏರಿಕೆ ಯಾವುದು ಇಳಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರು, ಮೊಬೈಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನೀರು ಕೊಡಲು 60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2 ಲಕ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. SC ST ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 400 ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ 20,000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 25,000 ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿಗಾರಿಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯ. 9 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನ ಹಸನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತದಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಜನರಿಗೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 25,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ NH ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 1,200 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 50 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 25,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಸಂದಣಿ ತೆಗೆಸಲಿಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆಗಳು, ಬಡವರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 400 ಹೊಸ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕು. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇವಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆನ ಅಗಲ ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಮಲಿಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅವರು ಏನೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು 3 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋದಾಗಲೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವೊಂದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಜನರು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡವರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಬಡವರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಭಾರವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಡವರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಭಾರವನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಲೇವಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸತ್ರು, ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಈ ಕರೋನಾದಿಂದ ಸತ್ರು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಬಡವರ ಪರ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರ ಪರ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮೇ ಬಂದರೆ 8 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನಿಷ್ಠ 15-14 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಒಡವೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂಗಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆನ್ ಬೂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬಡವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ. ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಬೂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಭಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಯ ಯಾಕೆ? ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ 8861 600 600. ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಜಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಜಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ಜೋಡಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾ? ಕೇಂದ್ರವೇ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಿತ್ತ? ಜಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 25 ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ತಂದ್ರು? ಏನೇನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಬಹಳ ನಿರಾಸೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ, ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 25 ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಂದ್ರು? ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶೂನ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ವು. ಕಾವೇರಿ ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ನದಿ ಜೋಡಣೆ ವಿಚಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಮತ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಡಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಳಪೆ ಬಜೆಟ್, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನದಿ ಜೋಡಣೆ ವಿಚಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಮತ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಏನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಕಾವೇರಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 25 ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿಗಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ? ಶೂನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಡವರಿಗೆ, ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. 39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದನೇ 24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಸಾಲಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಇವ್ರಿಗೆ 24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಘ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಮತೋಲನ ಬಜೆಟ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಜವಳಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಮತೋಲನದ ಬಜೆಟ್. ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಜವಳಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಜವಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಘ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ವೇಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಜವಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಇವತ್ತೇನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ನಾಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಬೇಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫೈಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನದಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು DPR ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆವರೆಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಪೂರೈಸಲು ತೊಂದರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂಥರ 400 ಚಾನಲ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇದಿಷ್ಟುವರೆಗಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಒಡವೆ ಅಡ ಇಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ರೀ. ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣನ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ 8861 600 600. ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಇಂಡಸ್ 555D TMT ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಇಂಡಸ್? ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಸರ್. ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್. ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ? ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮದಿಗರು ಇಂಡಸ್ 555D TMTನು ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಅದೇ ನೆಮ್ಮದಿ. ಇಂಡಸ್ 555D TMT. ಇಂಡಸ್ ಒಳಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊರಗೆ. ಒಡವೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂಗಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದು ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್. ನೆನಪಿಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ನೋನಿ ಅಮೃತೋನಿ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್. ಒಡವೆಯನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ. ಆಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರಿಬಿಡಿ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟಿಕಾ. ಕರುನಾಡ ಜನತೆಗಾಗಿ ಪವರ್ನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿರಿ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಊರು, ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ.
ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 7760784782. ಪವರ್ ಬಾಯ್ ನಿಮ್ಮೂರತ್ವ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಝಣ ಝಣ ಸುದ್ದಿ ನಿಂತೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕೇಡುಗಾಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ. ಅಂತಿಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಿಳಿತದೆ ಕಾಲ. ತಿಂದೋರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಿಡಲ್ಲ, ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಿಳಿತದೆ ಕಾಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ರೋಗಗಳ ಗೂಡಾಗೋಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರ್ತಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ? ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಚೈತನ್ಯ ಭರಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನೋನಿ ಫಲ, ಅಚ್ಚುಕ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಬಲ, ಕೋಕಂ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಬೇವು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ಅರಿಶಿಣ, ಆಗಲಕಾಯಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅದ್ಭುತವೇ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಂತೆನ ಬಿಡಿ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಈ ಔಷಧಿನ ನೋನಿ ಎಂಬ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊರಿಂಡಾ ಸಿಟ್ರಿಫೋಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೊರೋಲಿನಾ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ. ಈ ಜೊರೋಲಿನಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2, ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿವೆ, ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ನೋನಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವೇದ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಊಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊಟವಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೋಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಈ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪಾನೀಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೇರೆ ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕಸ ಗುಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಸರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಏನೇನೋ ತೊಗೊಂಡೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆರಡ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂತೆ, ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಅದು ತೊಗೊಂಡೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮತ್ತಾಗಿ ನನಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು
ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ನಿಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ನೋಣಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿ ರಸನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೋವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ, 70 ವರ್ಷ, ನಿವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು. ನಾವು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟಾನಿಕ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಶಕ್ತಿ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸುಧಾ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸುಧಾ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಈ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿನ ಬಳಸಿದೆ. ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿನ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊರಿಂಡಾ ಸಿಟ್ರಿಫೋಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೊರೋಲಿನಾ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ. ಈ ಜೊರೋಲಿನಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2, ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ, ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಅವರು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಕಾಣಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೋನಿ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಈ ನೋನಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೈಟಮಿನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಪೌರ್ಲೋಗೋ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನರಗಳು, ಕಾಲದ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿಯನ್ನು ತರಿಸಿ ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆ ಹೆಸರು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ನೋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ತಂದಿದೆ, ಪುಷ್ಟಿನೂ ತಂದಿದೆ, ಆ ಜೊತೆಗೆ ತೃಪ್ತಿನೂ ತಂದಿದೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ, ನನಗೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನನಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮೂಳೆ ನೋವು, ಪಾದಗಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಇದೆ, ಆ ಟಾನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತೆ.
ಸೆಲೆನಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸುಕ್ಕು ಬರೋದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊರಿಂಡಾ ಸಿಟ್ರಿಫೋಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೊರೋಲಿನಾ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ. ಈ ಜೊರೋಲಿನಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2, ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಾಂತಾಲ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ಸೆರೋನಿನ್, ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಯುರಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಥ್ರೋಕ್ವಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಘಟಕಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಘಟಕಗಳು ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನು, ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 15-20 ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಕವರಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನು ಅದು ಇದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರ್ಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ನನಗೆ 56 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ನರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಿ ನೋನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಪೇಯ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪಶ್ರೀ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಬಾಡಿಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಲಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೇ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಾದ ಅಚ್ಚುಕ, ಆಮ್ಲ, ಅರಿಶಿನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ದಾಲ್ಚಿನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಗಂಧ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭನ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯ, ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಚೈತನ್ಯ ಭರಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನೋನಿ ಫಲ, ಅಚ್ಚುಕ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಬಲ, ಕೋಕಂ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಬೇವು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ಅರಿಶಿಣ, ಆಗಲಕಾಯಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ರೋಗಗಳ ಗೂಡಾಗೋಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರ್ತಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ? ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಚೈತನ್ಯ ಭರಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನೋನಿ ಫಲ, ಅಚ್ಚುಕ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಬಲ, ಕೋಕಂ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಬೇವು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ಅರಿಶಿಣ, ಆಗಲಕಾಯಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅದ್ಭುತವೇ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಂತೆನ ಬಿಡಿ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಈ ಔಷಧಿನ ನೋನಿ ಎಂಬ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊರಿಂಡಾ ಸಿಟ್ರಿಫೋಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೊರೋಲಿನಾ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ. ಈ ಜೊರೋಲಿನಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. 1, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2, ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿವೆ, ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ನೋನಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವೇದ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಊಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊಟವಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೋಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಈ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪಾನೀಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೇರೆ ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕಸ ಗುಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಸರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಏನೇನೋ ತೊಗೊಂಡೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆರಡ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂತೆ, ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಅದು ತೊಗೊಂಡೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮತ್ತಾಗಿ ನನಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ.
ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ನಿಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ನೋಣಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿ ರಸನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೋವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ, 70 ವರ್ಷ, ನಿವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು. ನಾವು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟಾನಿಕ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಶಕ್ತಿ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸುಧಾ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸುಧಾ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಈ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿನ ಬಳಸಿದೆ. ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿನ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊರಿಂಡಾ ಸಿಟ್ರಿಫೋಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೊರೋಲಿನಾ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ. ಈ ಜೊರೋಲಿನಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2, ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ, ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಅವರು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಕಾಣಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೋನಿ ಫಲ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಈ ನೋನಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೈಟಮಿನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಪೌರ್ಲೋಗೋ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನರಗಳು, ಕಾಲದ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿಯನ್ನು ತರಿಸಿ ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆ ಹೆಸರು ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ನೋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಂತೋಷನೂ ತಂದಿದೆ, ಪುಷ್ಟಿನೂ ತಂದಿದೆ, ಆ ಜೊತೆಗೆ ತೃಪ್ತಿನೂ ತಂದಿದೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ, ನನಗೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನನಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮೂಳೆ ನೋವು, ಪಾದಗಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಇದೆ, ಆ ಟಾನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ನಮ್ಮ ಚರ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತೆ. ಸೆಲೆನಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸುಕ್ಕು ಬರೋದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊರಿಂಡಾ ಸಿಟ್ರಿಫೋಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೊರೋಲಿನಾ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇದೆ. ಈ ಜೊರೋಲಿನಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2, ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಘಟಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ನಕಾಂಥಾಲ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ಸೆರೋನಿನ್, ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಯುರಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಥ್ರಕ್ವಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಘಟಕಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಘಟಕಗಳು ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನು, ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 15-20 ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಕವರಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನು ಅದು ಇದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರ್ಬಲ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಣಿಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ನನಗೆ 56 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ನರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಿ ನೋನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಪೇಯ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂಪಶ್ರೀ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಬಾಡಿಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಲಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೇ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಾದ ಅಚ್ಚುಕ, ಆಮ್ಲ, ಅರಿಶಿನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಗಂಧ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭನ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯ, ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ ಚೈತನ್ಯ ಭರಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ. ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನೋನಿ ಫಲ, ಅಚ್ಚುಕ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಬಲ, ಕೋಕಂ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಬೇವು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ಅರಿಶಿಣ, ಆಗಲಕಾಯಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸತ್ಪುಷ್ಟಿ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋನಿ. ಕರುನಾಡ ಜನತೆಗಾಗಿ ಪವರ್ನಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮೂರಿಂದ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿರಿ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಊರು, ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 7760784782. ಪವರ್ ಬಾಯ್, ನಿಮ್ಮೂರ ಹಸ್ಬಂಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಪವರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅರುಣ್ ಹುಗಾರ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್. 1200 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ ಖರೀದಿ. ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರ್ ಸೇರಿ 5 ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಾಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವು ಕಡಿತ. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಠ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಇಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕಿಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ 2022ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು. ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 5 ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ 30% ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹೇರಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಘೋಷಣೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಠ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಭರಪೂರ ಘೋಷಣೆಗಳಿದು. ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರ್ ಸೇರಿ 5 ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಣೆ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭರಪೂರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ 30% ತೆರಿಗೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. 2022-23 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ 30% ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. 2,50,000ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, 2,50,001ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 5%, ಇನ್ನು 5,01ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 10% ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ಹಾಕೋದಂತಾಗಿರಬಹುದು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವಂತಹ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure,
which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಳಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಒಂಥರ ಇದು. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಳಿಸಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 5% ಸುಂಕವನ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2022-23ರ ಬಜೆಟ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ವಜ್ರ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 5% ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಮೋ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನೀರು ಕೊಡಲು 60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. SC ST ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 400 ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ 20,000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿಗಾರಿಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯ. 9 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನ ಹಸನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತದಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿಗಾರಿಕೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो, इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा.
इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, so as Prime Minister
ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಮೋದಿ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣನೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶದ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ರೂಪಿಸುವಂತ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ಅಕ್ಕ, ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಮಾಂಗಲ್ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ 180 ಗ್ರಾಂ ಒಡವೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋಕು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ. ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಒಡವೆಯನ್ನು ಅಟಿಕಾನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರಿಬಿಡಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಿ. ಆಟಿಕಾ. ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ. ಒಡವೆ ಅಡ ಇಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ರೀ, ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣನ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ 8861 600 600. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 25,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ NH ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 1,200 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಸಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 50 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಡೆಸಿರುವ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಇವತ್ತು ಮಂಡನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. 39.54 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ MSPಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2,78,00,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 20,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 400 ಹೊಸ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. MSPಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗೆ, ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಸಹಮತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಮತೋಮುಖದ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 39,45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಮಾರು 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಳ ಅದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ನದಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದೊಳಗೆ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಹೆಸರಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಇದೆ. ಈ MSP ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕ ಘೋಷಣೆಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ರ ಪಾಲು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಜೆಟಿನ ಡಿಟೇಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ CC ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಜಯರಾಮ್ ಜೊತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಎನ್, ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತು. ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗುತ್ತೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗರಂ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆನ ಅಗರ ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಮಲಿಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅವರು ಏನೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು 3 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಗೋದಾವರಿ, ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. In some of the dimensions of ಸೊ ವಾಜಪೇಯಿಯ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಎಂ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿರಬಹುದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇವಡಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ 2022 ಜೊತೆಗೆ 23ರ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲೇವಡಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡಿನ ಕರಿಛಾಯೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಿಂಜರಿತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೋ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ
ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಜೆಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕತೆ 9.2%ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಜೆಟ್. ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬಜೆಟ್. ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒದಗಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಮಹತ್ ಅಕ್ಕ, ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಮಾಂಗಲ್ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ 180 ಗ್ರಾಮ್ ಒಡವೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋಕು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ. ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಒಡವೆಯನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ. ಆಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾರಿಬಿಡಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟಿಕಾ. ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಭಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಯ ಯಾಕೆ? ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್ 8861 600 600. An apple a day keeps the doctor away. ಇದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಆ್ಯಪಲಿಂದ ನಮಗೆಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿದೆ. ಆ ಹಣ್ಣಿಂದ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ, ಆದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 164ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನಂಥ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಟೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಝೆರೋನಿನ್ ಅನ್ನೋ ದೈವಿ ಕಣ ಆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಹಣ್ಣಿಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಸಹ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹ, ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಭಯಾನಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು PhD ಆಗಿದ್ದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಪೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಆಹಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣ್ಣು. ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕ ಫಲ, ಆಯುಷ್ಕ ಫಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೈವಿ ಫಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋನಿ ಫಲ, ನೋನಿ ಫ್ರೂಟ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದೇನಪ್ಪ ಚಿನ್ನರಿ ಮತ್ತು ನೋನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇದು ಬರೀ ನಾನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಜನರ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾಕ್ ತಡ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳೋಣ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎದ್ದು ಓಡಾಡ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಓಡಾಡೋದಿರ್ಲಿ, ಅವರ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೋನಿಯಿಂದ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅಮೃತ ಇದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಈಗ 17 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣು. ನಾನು ಈ ಅಮೃತ್ ನೋನಿನ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಭಾವ, ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್? ನೋನಿ ಟು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ. ನಾನು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡಿ ಇವನ ಕತೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಎದ್ದೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ನೋನಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಅವರೆದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ಆಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು, ಈ ಥರ ನೋವಿರೋರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ತಂದಂಥ ಕ್ಯಾನು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಔಷಧಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಬರೋದು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ಗುಣ ಆದವರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೋದ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆನ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದೆ. ಅವತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಹಲವಾರು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ನೋನಿಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಡಾಟ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅದು ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡೂ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದು ಬರೀ ಒಬ್ಬರ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಗುವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನ, ಅವರ ಜೀವನದ ವ್ಯಥೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಹಾಕೋದ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ ಕರ್ತ, ತಲೆ ಕರ್ತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇತ್ತು ನೋನಿ ತಗೊಂಡಿರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ. ಬೆನ್ ಕರ್ತ, ತಲೆ ಕರ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಕಾಲೂರಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಬರೋದು, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ನನಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ ದಾರ ಕೂಡ ಪೋಣಿಸಕ್ ಆಗದಿರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಮನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್? ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆಗೆ? ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸೂಜಿಗೆಲ್ಲ ದಾರ ಹಾಕೋದು ಆತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಈ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ವಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅವರೇ ದಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ತಗೊಂಡೋಗಿಂದ ನಾನು ಅಮೃತ್ ನೋನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಶಂಕರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಶಂಕರಮ್ಮನವರೇ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಳಸಿದ್ರಿ ತಾಯಿ ನೀವು? ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮಂಡಿ ನೋವಿತ್ತು ಸರ್. ವಿಪರೀತ ಮಂಡಿ ನೋವಿತ್ತು, ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕೈ ನೋವು, ಕಾಲು ವಿಪರೀತ ಬಾಧೆ. ಚಳುಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಳುಕು ಸರ್, ಅಂತ ನರ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ತೊಡೆ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿಯೋದು ಹತ್ತೋದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಊಟ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆನೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಯಾವ್ದು ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು? ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಅದೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು. ಅದು ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನರ ಊತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ನರ ಊತ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕಾಲು ಊತನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಡಿಗೆ, ಊಟ, ಯಜಮಾನರು, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀವನ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ವಮ್ಮ? ನನಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಇತ್ತು. ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿದ್ರೆ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಕಾಲು ಒಂಥರ ನೋವು, ಜುಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆತರ ಪೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ. 15-20 ವರ್ಷದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಆತರ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 15-20 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲಾವಧಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದ್ದುಂಟ, ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿದ್ದುಂಟ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಒಂದ್ 4 ಜನ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಸ್ತು ತರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗ.
ಈ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಳಸಿದ್ದ ನಾನು ಅಮೃತ ನೋನಿ D+. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಇವತ್ತ ಆದಿ ಅಂತಿದ್ವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿದ್ದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಅಮೃತ ನೋನಿ D+ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ನರನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಶ್ಚೇತನ ಕೊಡುತ್ತದು. ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಸರ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಯ್ತು. ದೇವರ ದಯೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತಿರ್ಲಿ, ನಾವ್ ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಬಳಸಿದಂತ ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉತ್ತರ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಫೈಟೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅವರು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನೋನಿ ಗಿಡ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ನೋನಿ ಮರದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 164ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಟ್ರಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋನಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ ನೋನಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಭಾಗ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೃತ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಹರ್ಬ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ. ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಂಡ ಇಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ವಗಂಧ, ಇದು ವೃಕ್ಷಾಮ್ಲ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಸಿನಿಯಾ ಕಾಂಬೋಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಆಮ್ಲ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲುಗಳು ಸಹ ಫಾರ್ಮಾ ಗ್ರೇಡಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮಾ ಗ್ರೇಡ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಿದಾಗ ಇವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಬಳಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ವಾಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವನಮಾಲ ಸತೀಶ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ತಡಿಕೆಲ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 3 years ಬ್ಯಾಕು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲವಲವಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ತಲೆ ಸುತ್ತು ತುಂಬಾ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 month ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ
ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಳಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ಬೆಂಗಳೂರೇ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ದೊಡ್ಡಮ್ಮವ್ರೆ? ನನ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ 60 ಮೇಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಕ್ಕಾಯ್ತಿನಿಲ್ಲ, ಇಳ್ಕಕ್ಕಾಯ್ತಿನಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತಿನಿಲ್ಲ, ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಕ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿನಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿರ್ನಿಲ್ಲ, ಮನಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತೀರಿ, ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೋಟ ಆಯ್ತಂತ ನಿಮ್ದು? ನೀವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋವಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನೋವಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್? ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದವ್ರು ಇವರೇ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮರೇ, ಬಹಳ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಯಾವುದು ಸರ್? ಅಮೃತ್ ಧೋನಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್. ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್? ನಾನು BSNL ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ರಿಟೈರ್ಡ್. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ತಮಗೆ? ಮಲಗಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಯ್ತು, ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಸುಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಜೀವನ ಯಾವ ತರ ಬದಲಾಯ್ತು ಸರ್? ಜೀವನ ಈಗ 100 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತೀನಿ. ಮನೆ ರಾಮದೇವ್ರ ಬೆಟ್ಟನ ಹೈಟ್ ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂಚೂರು ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಬಿಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೀವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಕಾಪಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್, ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪ ಅಂತ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು, ಅವರೆಕಾಳು, ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ, ಕಬ್ಬಣದ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ ಅಂತ ತಿಂದ್ರು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲಾದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಭುಜ ತುಂಬಾ ನೋವು ಬರೋದು. ತಲೆ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡ, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ತಲೆನೋವು ಬರೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸರ್ ಇದು. ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋರು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಒಂದ್ ಕೊಡೋರು, ಮೈ ನೋವು ಒಂದ್ ಕೊಡೋರು, ತಲೆ ನೋವು ಒಂದ್ ಕೊಡೋರು. ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಉದ್ರೋದು. ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ 72 ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಮೃತ ನೋನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗುಷ್ಟದಿಂದ ನೆತ್ತಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಲಗಿರೋರ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸುತ್ತೆ, ಕೂರಿಸಿ ಓಡಾಡ್ಸುತ್ತೆ. ದೇವರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮದೋಷ ಸಮಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸಮಧಾತು ಮಲಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಸ್ವಸ್ಥ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೋಷ, ಧಾತು, ಮಲ, ಮೂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ತಲೆನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಬೆನ್ನೋವು, ಮೈಕೆ ನೋವು, ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು, ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನಾವು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಔಷಧಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಕೇವಲ ರೋಗಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಪೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಈ ತರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಒಂದು ರೋಗಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋನಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂಬು, ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರು, ತ್ರಿಕಟು, ತ್ರಿಫಲ, ಪುನರ್ನವ, ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಇದು ಮಧುಮರ್ಧಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕತ್ ನೋವು, ಕೀಲ್ ನೋವು, ಮಾಂಸಖಂಡ ಸೆಳೆತ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡೂಚಿ, ಗುಗ್ಗುಲು, ಕನ್ಯಾಸಾರ, ತ್ರಿಕಟು, ಶೆಲ್ಲಾಕಿ, ನಿರ್ಗುಂಡಿ ಈ ತರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋವು, ಬಾವು, ಉರಿಯೂತ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋನಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ವಗಂಧ, ವೃಕ್ಷಾಮ್ಲ, ಆಮಲಕ್ಕಿ, ಗುಡೂಚಿ, ಪುನರ್ನವ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ವಿಷಕಾರಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜನರಿಗೆ ಅವರವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈ ಅಮೃತ್ ನೋನಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವತ್ತು ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರೊಪರೈಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಅವರು. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್. ಏನಿದು ಪ್ರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಪ್ರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ OECD ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಓರಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಡೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿವಿಧ ಡೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ 2000 mg/kg ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ OECD ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋನಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನೋನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆ ಗೊಂದಲ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಔಷಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿಂದನೇ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಮೃತ್ ನೋನಿಯವರದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ.
ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೃತ್ ನೋನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು 80% ನೋನಿ ಸಾರಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ R&D ಟೀಮ್ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲೂ 80% ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋನಿ ಹಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅಂಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೋನಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಕಾರವಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಒಳಿತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀವು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ. ನಮೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಶೇಷ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನ್ ಸಿಂಧೂರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಜಾರಿ, ಬಡವರ ಏಳಿಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ಉದ್ಯೋಗ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಮೋದಿ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಬಜೆಟ್, ಮೋದಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸ್ವಾಗತ. ಪೆನ್ನಾರ್ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಲಾಭ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿ. ಡಿಕೆಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಗುಸುಗುಸು ಪಿಸುಪಿಸು, ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಯಾಕೆ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್, ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಧಗಧಗಿಸಿದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಘಟನೆ ಶಂಕೆ. ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. It is moving those discussions, so this was not the right time for us to take a decision in a manner where we give up on our own domestic thing while we keep fighting in the BEPS discussions. So that was the basic reason that we didn't want to do it this year. Number 9. ಎಸ್, ಬಜೆಟ್ ನ ಕುರಿತು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೂ quick clarifications. One is on cryptocurrency, because you did touch about the RBI now giving digital rupee and it will start from next year, and you've reflected that in the finance bill. You've also taxed cryptocurrency, but there's no regulation. So how are you going to work on that? I'm a little bit keen to understand that. And the other issue, of course, is that in your speech, which was very well put, there was one key issue which affects all of us, including you, inflation. How are you going to deal with that? First thing, Sunil, I said the Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes all. A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto.
By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to the cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued. And that provision is now made, and a currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals. And in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. So we have circulated a paper. Inputs are coming in. Public stakeholders are also talking about it. So regulation goes through that process. I don't wait till regulation comes into place for taxing people who are earning profits, can I? Speaks explicitly about inflation and its impact, but of course, if you're talking of numbers, money, credit, liquidity, and also supply and demand of essential goods and others, you keep in mind inflation. Okay. 11. मैम, मैं आमिर हूँ न्यूज नेशन से। बहुत सारी चर्चाएं इस बात को लेकर चल रही हैं कि जिस तरह से इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को बढ़ाने का टैक्स तो टैक्स को कम नहीं किया गया, कॉर्पोरेट को के टैक्स को कम किया गया। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया मैंने। लेकिन ऐसा मैम ऐसा क्या हुआ कि टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिली? आम जनता जो पब्लिक खासतौर पे सैलरीड क्लास है उसको बहुत उम्मीदें थी इस बार बजट से। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के